میں میری تقریر ہے جہاد اور دہشت گردی اسلام کے پس منظر میں. انشاءاللہ اس تقریر میں میں یہ چاروں غلط فہمیوں کو دور کروں گا. پانچواں عام سوال جو غیر مسلمان اسلام کے بارے میں پوچھتے ہیں وہ ہے کہ اسلام میں مرد کو ایک سے زیادہ عورت سے شادی کرنے کی اجازت کیوں ہے؟ چھٹا سوال، اگر مرد کو ایک سے زیادہ عورت سے شادی کرنے کی اجازت ہے تو عورت کو ایک سے زیادہ مرد کو شادی کرنے کی اجازت کیوں نہیں؟ ساتویں اہم غلط فہمی جو غیر مسلمانوں کو اسلام کے متعلق ہے وہ یہ ہے کہ اسلام خواتین کو ذلیل کرتا ہے کیونکہ وہ خواتین کو حجاب اور پردے میں رکھتا ہے. آٹھویں اہم غلط فہمی ہے مسلمان جینے کے لیے دوسرے جاندار چیزوں کی جان لیتے ہیں اور جانور کی ہتیا کرتے ہیں، اور یہ غیر مسلمان کہتے ہیں کہ مسلمان گوشت کیوں کھاتے ہیں اور جانوروں کی جان کیوں لیتے ہیں. نویں غلط فہمی یہ ہے کہ جو غیر مسلمان گوشت کھاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ مسلمان گوشت کھاتے ہیں، میں اعتراض نہیں، لیکن وہ جب جانوروں کا قتل کرتے ہیں تو اسے آستے آستے ذبیحہ کیوں کرتے ہیں؟ تڑپا تڑپا کے کیوں مارتے؟ ایک جھٹکے میں کیوں نہیں مارتے؟ 10ویں غلط فہمی غیر مسلمان یہ کہتے ہیں کہ آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ جو انسان کھاتا ہے اس کے بیہیویئر پہ، اس کے برتاؤ پہ وہ کھانے کی چیز کا اثر ہوتا ہے، اور مسلمان جانور کھاتے ہیں اور جانور کی طرح برتاؤ کرتے ہیں. 5 اور 6 7 نمبر پہ جو غلط فہمیاں تھے اس کا ذکر میں پچھلے سال کر چکا تھا جب میں تقریر تھی وومنز رائٹس ان اسلام انگریزی میں. اور جو 8ویں اور 9ویں غلط فہمی ہے نان ویج کے بارے میں، اس کا سوال ایک ہفتے پہلے پچھلے سنیچر کو کوئی غیر مسلمان نے پوچھا تھا اور میں نے اس کا جواب دیا تھا. آج انشاءاللہ میں آخری 10 غلط فہمیوں پہ توجہ دوں گا. 11ویں اہم اور عام غلط فہمی جو غیر مسلمانوں کو اسلام کے متعلق وہ یہ ہے کہ اسلام مذہب میں بت پرستی حرام ہے، اسلام توحید میں مانتا ہے، پھر یہ مسلمان کعبہ کو سجدہ کیوں کرتے ہیں؟ کعبہ کو سجدہ کیوں کرتے ہیں جب وہ بت پرستی میں نہیں مانتے، اور یہ کعبہ کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ کوئی بھی مسلمان کعبہ کی عبادت نہیں کرتا اور کوئی بھی مسلمان کعبے کو اپنا بت مانتا ہی نہیں کیونکہ اسلام میں بت پرستی حرام ہے. لیکن کعبہ مسلمانوں کا قبلہ ہے کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 144 میں 144 میں کہ مسلمان آپ جہاں بھی ہو آپ کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو. کعبہ ہم مسلمانوں کا قبلہ ہے، ہم مسلمان ایکتا میں مانتے ہیں، اور جب ہم نماز پڑھتے ہیں ہم ایک ہو کے نماز پڑھتے ہیں. وی پرے ان کانگریگیشن. مثال کے طور پہ اگر مسلمانوں کو یہاں نماز پڑھنا ہے تو کوئی کہیں گا کہ پشچم کی طرف پڑھیں گے، کوئی کہیں گا دکشن، کوئی کہیں گا اتر، کوئی کہیں گا نارتھ، کوئی کہیں گا ساؤتھ. تو ایکتا کے لیے، جمع ہونے کے لیے ہم سب مسلمان دنیا میں جدھر بھی ہے ہم کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں کیونکہ کعبہ ہمارا قبلہ ہے. کوئی مسلمان کعبے کی عبادت نہیں کرتا. اور سب سے پہلی بار جب دنیا میں کسی نے ورلڈ میپ آف جیوگرافی بنائی، دنیا کا نقشہ بنایا، وہ تھے مسلمان. الادروسی سن 1154 میں 1154 میں سب سے پہلی بار ورلڈ میپ آف جیوگرافی بنائی، دنیا کا نقشہ بنایا. اس وقت مسلمانوں نے ساؤتھ پول کو اوپر رکھا اور نارتھ پول کو نیچے، اور کعبہ بیچ میں تھا. ویسٹرن کارٹوگرافرز بعد میں آئے اور نقشے کو الٹا کیا، نارتھ پول اوپر، ساؤتھ پول نیچے، لیکن الحمدللہ پھر بھی کعبہ بیچ میں ہی ہے. کعبہ از ان دا سینٹر. اسی لیے
जिधर भी आप दुनिया में हैं, अगर आप नॉर्थ में हैं दुनिया में रह रहे तो आप साउथ की तरफ नमाज पढ़ेंगे, अब अगर आप साउथ पे रह रहे तो नॉर्थ की तरफ नमाज पढ़ेंगे, ईस्ट में है तो वेस्ट, वेस्ट में तो ईस्ट में, जिधर भी आप हैं हम मुसलमान काबा की तरफ हमारा रुख करके नमाज पढ़ते हैं। और जब मुसलमान हज या उम्रा के लिए मक्का जाते हैं, हम काबे का तवाफ करते हैं। वी सर्कमएम्बुलेट राउंड द काबा। लोग सोचते होंगे ये काबा का तवाफ क्यों करते हैं, काबा के इर्द गिर्द चक्कर क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला का हुक्म है, हमारे रसूल का हुक्म है। लेकिन अगर मैं मंतिक से सोचूं तो मैं ये समझ सकता हूं कि हर दायरे का एक ही महवर है। एवरी सर्किल हैज गॉट वन सेंटर। हर सर्किल का एक सेंटर है। जब हम काबे के गोल तवाफ करते हैं, हम ये शहादा दे रहे हैं कि अल्लाह एक है। हमारे दूसरे खलीफा हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, उनका कौल गैर मुसलमानों के लिए काफ़ी है ये साबित करने के लिए कि हम काबे की इबादत नहीं करते। लिखा है सही बुखारी में जिल्द नंबर 2 किताबुल हज चैप्टर नंबर 56 हदीस नंबर 675 हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु वो काले पत्थर को देख के कहते हैं, हजर अस्वद को देख के कहते हैं कि ये पत्थर ना ही मुझे कुछ फायदा पहुंचा सकता है ना ही मुझे नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि मैंने मेरे रसूल को इस पत्थर को चूमते हुए देखा, इसीलिए मैं इसे चूम रहा हूं। ये उनका कौल, ये कहना हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का कि ये काला पत्थर ना फायदा पहुंचा सकता है ना नुकसान, काफी है ये साबित करने के लिए कि हम इस काले पत्थर की इबादत नहीं करते। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में कई सहाबा काबे पे चढ़ के आजान देते थे। कोई भी इंसान जो बुत परस्ती करता है अपने बुत पे कभी भी नहीं खड़ा होगा। यह साबित होता है कि हम काबे की इबादत नहीं करते, काबा हमारे लिए किबला है, वो एक दिशा है। 12वां आम सवाल जो गैर मुसलमान इस्लाम के मुतालिक पूछते हैं वो ये है कि इस्लाम सारी इंसानियत के लिए है, सारे इंसानों का मजहब है, तो सिर्फ मुसलमानों को ही क्यों इजाजत है मक्का और मदीना जाने की? अगर ये दीन, अगर ये मजहब सारे इंसानों के लिए है तो सिर्फ मुसलमानों को ही क्यों जाने की इजाजत है मक्का और मदीना में? इसका जवाब है कि हर मुल्क में कुछ इलाके ऐसे होते हैं जो प्रोहिबिटेड होते हैं, जिसके अंदर जाने की इजाजत नहीं। मिसाल के तौर पे कुछ इलाके होते हैं जिसे कहते हैं कैंटोनमेंट एरिया। कैंटोनमेंट एरिया मतलब सिर्फ मिलिट्री के लोग वहां जा सकते हैं। वो लोग जो देश की हिफाजत करने के लिए जान देने को तैयार है, सिर्फ वो लोग को उस इलाके में जाने की इजाजत है। हालांकि मैं हिंदुस्तानी हूं, मैं ये नहीं कह सकता हूं क्योंकि मैं हिंदुस्तानी हूं, मैं इस देश, इस मुल्क का नागरिक हूं, मुझे कैंटोनमेंट एरिया में जाना है। मैं सिटीजन हूं इंडिया का नागरिक हूं, लेकिन मैं हिंदुस्तान में कहीं भी जा सकता हूं, लेकिन कैंटोनमेंट एरिया में जाने की इजाजत नहीं है। उसी तरीके से मक्का और मदीना इस्लाम का कैंटोनमेंट एरिया है। इस कैंटोनमेंट एरिया में, मक्का और मदीना में, सिर्फ वो इंसान जा सकते हैं जो इस्लाम की हिफाजत करने के लिए जान देने को तैयार है। और एक वजह है, जब भी आप कोई मुल्क में जाते हैं अपने देश को छोड़ के, उस मुल्क का वीजा लेना जरूरी है। और हर मुल्क के कोई ना कोई शराइत होते हैं वीजा देने के लिए। मिसाल के तौर पे जब मैं सिंगापुर गया था कई साल पहले, और अभी चंद महीने पहले गया था, सिंगापुर के इमिग्रेशन फॉर्म पे लिखा था डेथ टू ड्रग ट्रैफिकर्स। अगर आप ड्रग्स के साथ पकड़े गए